सब तो पहला गल करांगे जलंधर बाई इलैक्शन की। बाई इलैक्शन दे विच अज की कुछ खास रहा। अज तो जलंधर विच सुनाई नहीं देगा सियासी पार्टियां दा प्रचार। मैजिस्ट्रेट ने नवे हुक्म सुनाए ने, उन्हां दे उत्ते चर्चा करांगे। नाल ही चर्चा करांगे जलंधर जिमनी चोण दे विच मूसेवाले दे मापियां नूं नज़रबंद कर लिया गया है। कांग्रेसी आगूआं दे वल्लों इस दे उत्ते इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उहदे उत्ते चर्चा करांगे। नाल ही चर्चा करांगे जलंधर जिमनी चोण नूं ही लैके SGPC प्रधान हरजिंदर धामी दे वल्लों श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार के हक दे विच प्रचार किया जा रहा सी, पर आम आदमी पार्टी दे वल्लों उन्हां दे उपर तिखे हमले किए गए। हुण धामी हुणां दा भी बयान आ गया, उहदे उत्ते चर्चा करांगे। नाल ही चर्चा करांगे आम आदमी पार्टी की विधान सभा तो पहला दित्ती गई एक गरंटी जिहदियां महिलावां बड़ियां बेसबरी दे नाल इंतजार कर रही ने, उहदे उत्ते अनमोल गगन मान ने कुछ अंदरली गल दसी है। शायद महिलावां दे लई खुशी का सुनेहा भी जल्दी आ सकता है, उहदे उत्ते चर्चा करांगे। नाल ही चर्चा करांगे अज लड़ीवार धमाकियां दे नाल दहलिया विरासती शहर अमृतसर DGP ने उहदे उत्ते सफाई दित्ती है, उहदे उत्ते चर्चा करांगे। नाल दी नाल ही चर्चा करांगे उड़दा तबूत बनिया MiG-21 लड़ाकू जहाज। राजस्थान दे विच एक भयानक हादसा वापरिया है, जिस दे विच 2 औरतां समेत 3 लोकां दी जान चली गई है। सो उस दे नाल ही गल करांगे अमृतसर दे विच वारदातां ने जिहड़ियां ओह लगातार वधदियां जा रहीआं ने। धमाकियां दे नाल नाल बीती रात ताबड़तोड़ गोलियां चलियां ने, जिस दे नाल एक नौजवान जिहड़ा है उसनूं मौत दे घाट उतार दिता गया। सो वधदे हां अज दी पहली खबर दे वल। जलंधर दा सियासी अखाड़ा पूरी तरह पक चुका है। चोण प्रचार दौरान सीट जितण दे मकसद दे नाल सारियां सियासी पार्टियां वोटरां नूं लुभाउण दे लई आपो अपने हथकंडे जिहड़े ने ओह अजमा रहीआं ने। नज़र आ रहा है कि किस तरीके दे नाल आम आदमी पार्टी ने लोकां सामने अपने 1 साल दे कार्यकाल नूं रखदिआं एक मौका सुशील रिंकू नूं देण दे लई मंग कीती जा रही है। अकाली बसपा गठजोड़ दे नाल दे लोकां दे नाल सर्वपक्षी विकास नूं लैके तरजीह देण दा वादा कीता है। उस दे नाल ही उधर कांग्रेस ने अपने पुराने ते मरहूम साथी संतोख सिंह चौधरी दे कीते कमां नूं गणवाना शुरू कर दिता है, लगातार गणवाया जा रहा है। ते नाल ही पंजाब दी अजोकी स्थिति नूं मुख रख के सत्ताधारी सरकार नूं भंडण दा भी काम कांग्रेस दे वल्लों लगातार किया जा रहा है। सो आम आदमी पार्टी नूं सरकार चलाउणी नहीं आउंदी, ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी दे वल्लों। सूबे दे कामकाज नूं संभालण दे विच जिहड़ी समर्थ नहीं है पार्टी जिहड़ी आम आदमी पार्टी है, क्योंकि उन्होंने दस्सिया जा रहा सी कोई नवीं पार्टी आ, उन्होंने काम नहीं करना आंदा। हुण जेकर भाजपा की गल करिए, ये तो गल हुई कांग्रेस की। कांग्रेस के वल्लों अलग अलग इल्जाम जिहड़े ने वो सत्ताधारी सरकार के उपर लगाए जा रहे हैं। बीजेपी का भाजपा की जेकर गल करिए तो अपने आप नूं पंजाब अंदर मुड़ सुरजीत करन दे लई उन्हां दे वल्लों पूरी जिहड़ी जी जान है वो लाई जा रही है। इसे दे चलदे पार्टी की केंद्रीय लीडरशिप जिहड़ी है वो अपने उम्मीदवार दे लई वोटां मंगदी हुई नज़र आ रही है, जिसका फायदा जलंधर बाई इलैक्शन के अंदर हो सकता है भाजपा नूं देखण नूं भी मिले। सो हुण वोटिंग दे विच महज कुछ घंटियां दा ही समा जिहड़ा वो बाकी रह गया है ते चोण कमीशन दीआं हिदायतां अनुसार चोण प्रचार नूं मुकम्मल तौर दे उत्ते जिहड़ा बंद कर दिता जाएगा। सो मैजिस्ट्रेट दे वल्लों जारी हुक्मां दे मुताबक अज शाम 6 बजे चोण प्रचार बंद कर दिता जाएगा, यानी कि सोमवार अज जो असीं तुहानूं खबरां दस रहे हैं, अज शाम 6 बजे तो ये जिहड़ा हुक्म जिहड़े ने जारी हो गए ने। और जिस तो बाद 5 तो वध व्यक्तियों के नाल जनतक मीटिंगां करन दे उत्ते पाबंदी लगाई जाएगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों तो जो तुसीं वड्डियां वड्डियां रैलियां सियासी पार्टियां दे वल्लों देख रहे हो, वो रैलियां हुण तुहानूं देखण नूं अगले 2 दिन जदों तक वोटिंग नहीं हुंदी है वो नहीं मिलणगियां, क्योंकि अज शाम तो ही वो बंद हो जाणगियां। इस दौरान सिर्फ 4 व्यक्तियों नाल ही घर घर जाके जिहड़ा प्रचार है वो किया जा सकता है, क्योंकि इस खबर साडा तुहानूं दस्सण दा मकसद ये है कि पार्टियां दे बहुत सारे जिहड़े कार्यकर्ता हुंदे ने, वर्कर हुंदे ने, उन्हां दे अंदर बड़ा उत्साह हुंदा है। वो इस हिदायतां तो बाद भी इकट्ठे हो के वड्डा इकट्ठ करन दी कोशिश करदे ने, जिस तो बाद उन्हां नूं हरजाना भुगतना पैंदा। सो साडा दस्सण दा मकसद ये है कि जो हिदायतां जारी कीतियां गईयां ने सरकार दे वल्लों, चोण कमीशन दे वल्लों, उन्हां दे उत्ते पालन किया जाए और 5 तो वध व्यक्ति जिहड़े ने वो चोण प्रचार नहीं कर सकते। दस दईए कि यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन्हां सियासी आगूआं, अधिकारियां अते पार्टी वर्करां दी वोट जलंधर जिले दे विच नहीं है, उन्हां नूं अज शाम 6 बजे तो 10 मई नूं पोलिंग जिहड़ी प्रक्रिया है मुकम्मल होण तक वो लोक सभा हलके तो बाहर उन्हां नूं रहना पएगा। जिला मैजिस्ट्रेट ने यह भी हिदायतां जारी कीतियां ने कि वोटां वाले दिन कोई भी सियासी पार्टी पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के घेरे दे विच कोई चोण प्रचार नहीं करेगी। इस तरह जिले दे विच अज शाम
6 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਡਰਾਈ ਡੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਰਾਈ ਡੇ ਦੌਰਾਨ ਪੋਲਿੰਗ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਅਹਾਤੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਲੱਬਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਰਜਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਰਿਤਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਉਪ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹ ਸੀਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਉਪ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਸੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਅਸਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਉਪ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਸਵਾਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਸੋ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੜਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਹੈ
ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਵੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਗਰੰਟੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੂਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਜਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹੀ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਈਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਪ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 2 ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾ ਧਮਾਕਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਭ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਦੀ ਚਿਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਅੱਜ ਸਵਖਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਨੀਮਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ IED ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਮਲਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, IED ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਡ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ IED ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ। ਸੋ ਐਨੀਥਿੰਗ which causes an explosion is an IED. So we are looking into it ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਸਚਿਫ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੀਨਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਡਬੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ MiG-21 ਦੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 2 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 3 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਟ ਇਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ 2 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਰਵੇ ਤੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ MiG-21 ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ MiG-20 ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ 60 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਏ MiG-21 ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 62 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ MiG-21 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ HAL 에ਅਰਨੌਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 1960 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ 1966 ਤੇ 1984 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ 840 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆંકੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2010 ਤੋਂ 2013 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 MiG-21 ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਕਈ MiG-21 ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋਈ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੜੀਵਾਰ 2 ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਮਨਗਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੌਰਭ ਸੋਢੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੌਰਭ ਸੋਢੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਸਕੁਟ ਤੇ ਰਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਘਰ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਉਹ 2 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਾਤਾ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਬਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।